کوئی کچھ بولے گا؟ کوئی کچھ بولے گا؟ بول تو رہے ہو، اب نہیں بولیں گے؟ بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ بولو کیا بولیں گے؟ اب بات لمبی نہیں، بس 10-15 منٹ سن لو، بس سنیں۔ ہر انسان چاہتا ہے میری اولاد ترقی کرے، اس سے بڑی کوئی ترقی ہے کہ کعبہ تلووں کے نیچے ہے اور بلال کعبے کے اوپر ہے، اس سے بڑی کوئی ترقی ہے؟ اور اس کے بعد اب ذرا غور سے سننا، توجہ سے، بہت دھیان سے، بہت دھیان سے، بہت قیمتی پوائنٹ آ گیا، ہو سکتا میں اسی پہ بات ختم کر دوں، بہت قیمتی پوائنٹ آ گیا، توجہ سے سننا۔ اہل منبر کی بھی دعائیں چاہتا ہوں، معلومات میں اضافہ نہیں کر سکوں گا لیکن دعا چاہتا ہوں۔ بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے رسول اللہ نے امتحان لیا، امتحان۔ بلال اتنی ترقی کر کے تو نبی کو بھولتا ہے یا یاد رکھتا ہے؟ توجہ، دھیان دینا، توجہ دیں، غور کریں، شاید اسی بات پوری کر دوں گا اس لیے کہ آپ نے شور بہت کیا، لیکن تھوڑی میں جو پیغام دینے آیا تو وہ دے کر کے میں چلا جاؤں گا، پھر آگے آپ کا پروگرام چلتا رہے گا، مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اور اگر میں نہیں پہنچوں گا تو میرا کل کا پروگرام متاثر ہوگا۔ آپ نے وقت ضائع کیا وہ آپ سمجھیں، لیکن میرا کام میں پورا کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ پیغام 2 منٹ میں بھی دیا جا سکتا ہے اور پیغام کے لیے 2 گھنٹے بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے آقا امتحان لے رہے ہیں۔ بلال تو اتنا کامیاب ہے، اتنا مکے کے بڑے بڑے سردار نیچے کھڑے ہیں، تجھے وہاں کھڑا کیا، وہاں کھڑا کیا جہاں کسی کا تصور کھڑا نہیں ہو سکتا، جہاں کسی کا تخیل کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن امتحان کیا لیا؟ اب بلال کو دیکھو، بلال کو امتحان۔ بلال اذان پڑھو، اذان نمبر 1، سب سے اونچی جگہ کعبہ اور سب سے بہترین نغمہ اذان، ٹھیک؟ سب سے بہترین شہر میں، سب سے بہترین جگہ پر، سب سے بہترین نغمے کے لیے بلال کو کہا۔ اب بلال پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، اذان دینے کے لیے کعبے کی طرف رخ کا ہونا ضروری ہے، اذان دینے کے لیے رخ کہاں ہونا چاہیے؟ کعبے کی طرف۔ میں تو جنگوں میں اذان دی، کعبے کی طرف رخ کیا، مدینہ شریف میں اذان پڑھی، کعبے کی طرف رخ کیا، تہامہ کی وادیوں میں اذان پڑھی، کعبے کی طرف رخ کیا، ہر جگہ امن میں، جنگ میں، جہاں جہاں اذان پڑھی کعبے کی طرف رخ کیا۔ غریب پرور بندہ نواز، بلند کرنے والے سرکار، آج آپ نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا، اب میں رخ کدھر کروں؟ میرا رخ کدھر ہوگا؟ حضور نے امتحان لیا، تیرا دل جدھر چاہے۔ بے نیاز رسول نے، بے نیاز خدا کے بے نیاز محبوب نے، جو صرف خدا کا نیاز مند ہے، باقی کسی کا نیاز مند نہیں۔ بلال تیرا دل جدھر چاہے ادھر رخ کر لے، آج تیرے اذان پڑھ دے۔ بلال نے کہا اب کدھر کیا رخ کرنا، اب کدھر اور کیا رخ کروں؟ اتنی ترقی مل گئی ہے تو جس کے صدقے میں ترقی ملی ہے، رخ تو ادھر ہی ہوگا، رخ تو ادھر ہی ہوگا۔ اور بلال نے کہا جب کعبے کے کعبہ نے مجھے کعبے پہ چڑھا دیا اور میری ترقی کا راز صرف یہی ہے جو کعبے کا کعبہ ہے، تو سب سے رخ پھیر سکتا ہوں، آمینہ کے لال سے رخ نہیں پھیر سکتا۔ واہ بھائی، زندہ باد، زندہ باد۔ اب اس میں 2 باتیں سن لے، اس سے ہوا کیا؟ عشق رسول سے بلال کو ترقی ملی، نمبر 1 توجہ ہے، عشق رسول سے بلال کو بولو کیا ملی؟ ترقی، لیکن وفاداری مصطفیٰ سے ان کی ترقی بچ گئی۔ اگر کہیں اور رخ پھیر لیتے تو بات پھر کچھ اور ہو جاتی، اور جو ہوتی وہ ہوتی جب وہ بیان ہوتی، لیکن یہ ہوا نہیں، تو جو ہوا نہیں اس کو بیان کرنا نہیں ہے۔ بلال کا رخ کدھر رہا؟ بولو کدھر رہا؟ بولے کدھر رہا؟ اب میری
सुन लो, आप और हम जलील क्यों हैं, आप हम रुस्वा क्यों हैं, आप हम बर्बाद क्यों हैं, आप हम तबाह क्यों हैं, आप हम गालियां क्यों सुन रहे हैं, आपके हमारे घरों पे बिल्डोजर क्यों चल रहे हैं। वजह एक है, बिलाल काबे पे चढ़ के भी नबी की तरफ से रुख नहीं फेरा। बिलाल काबे पे चढ़ के भी नबी की तरफ से रुख नहीं फेरा। और तुम डॉक्टर बनने के बाद नबी से रुख फेर लिए, इंजीनियर बनने के बाद नबी से रुख फेर लिया, मालदार बनने के बाद नबी से रुख फेर लिया, 3 टाइम का अच्छा खाना खाने के बाद नबी से रुख फेर लिया, कीमती कपड़े पहनने के बाद नबी से रुख फेर लिया। बताओ, वो काबे पे चढ़ के इतने ऊंचे पे भी नबी को नहीं भूले, और हम इन सारी गंदगियों के अंदर, गुनाहों की गंदगियों के अंदर अपने नबी को भूल गए, और माल की मोहब्बत में, कपड़ों की मोहब्बत में, डिग्रियों की मोहब्बत में, तिजारतों की मोहब्बत में अपने नबी से हमने अपना रुख फेर लिया। तो नबी से जो रुख फेरता है तो उसका क्या होता है, जिससे जो नबी से रुख फेर लेता है, खुदा की रहमतें उससे अपना मुंह फेर लिया करती है। अब पता चला मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, बिलाल तो काबे पे खड़े होकर भी नबी को भूलना नहीं चाहते, और हम नबी पाक को भूल गए। बताओ, हम नबी पाक को कहाँ याद करते हैं। हम गाने तो गाते हैं, नात नहीं पढ़ते, 3 घंटे की फिल्म तो देखते हैं, हुजूर की सीरत नहीं पढ़ते। मेरे भाइयों, हमारे नबी से बड़ा अजमत वाला कोई है, हमारे नबी से बड़ा बुजुर्ग कोई है, हमारे नबी से आला कोई है, हमारे नबी से अफजल कोई है? अल्लाह की मखलूक में भाइयों उन जैसा कोई है ही नहीं। अल्लाह की मखलूक में उन जैसा कोई है ही नहीं। आपको बताऊं, ये सारे नबी नबी होकर भी हमारे नबी के उम्मती है। सारे नबी होकर भी हमारे नबी के उम्मती है। और साथ में क्या है, जो उम्मती जो निस्बत उम्मती को नबी से हुआ करती है, जो निस्बत उम्मती को नबी से हुआ करती है, वो निस्बत सारे नबियों को मेरे नबी से है। यानी सारे उम्मती किसके नियाजमंद होते हैं? अपने नबी के। तो ये सारे अंबिया जो है वो किसके नियाजमंद हैं? मेरे नबी के। बल्कि जमीन के ऊपर ही नहीं, मैदान महशर में भी सबको अगर नियाजमंदी की तमन्ना होगी तो रसूलुल्लाह की निगाह रहमत की तमन्ना होगी। मेरे इमाम तो ये कहते हैं, उस दिन खलील भी तमन्ना कर रहे होंगे कि काश ये आमिना के लाल की नजर मुझ पर पड़ जाए। और मेरे इमाम यूं कहते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। आए खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, बस पैगाम यही देना था। आज हम रसूलुल्लाह से दूर हुए हैं, रुसवाई का सबब यही है, जिल्लत का सबब यही है। हमारे बच्चे, उनका ईमान और अकीदा हम महफूज न रख सकेंगे अगर हम हुजूर से लोगों को जोड़ने में नाकाम रहे। मेरे भाइयों, इसलिए इस उर्स का पैगाम ये है, अपने बच्चों के सीनों में इश्क़ रसूल पैदा करो। खुद के सीनों में पैदा होगा तो बच्चों के सीने में, माएँ और बहनें मौजूद हैं, अपने बच्चों के सीने में इश्क़ रसूल पैदा। और कैसा इश्क़ रसूल, अगर आप सुनने के लिए मूड में हैं तो मैं एक बात आपको सुनाऊं। कैसा इश्क़ रसूल? हमारा इश्क़ रसूल ये है कि अगर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोलकर हमें मस्जिद बुलाया जाए तो इश्क़ रसूल हमारा इतना कमजोर है कि हमारा इश्क हमें मोहल्ले की मस्जिद में भी नहीं ले जाता। आपकी तवज्जो, बहुत अहम नुक्ते पे गुफ्तगू आती है और इसी पे शायद खत्म होती है। आपने सुनने के लिए हिम्मत दिखाई तो मैं भी कुछ बोलने के लिए हिम्मत दिखा रहा हूँ, वरना मैं तो खत्म ही कर रहा था। तवज्जो आपकी। अजान की आवाज सुनकर जो मोहल्ले की मस्जिद तक न ले जा सके, इतना कमजोर इश्क, फिर वो जन्नत में क्या ले जा सके? असल में इश्क कमजोर नहीं होता, आशिक कमजोर होता है। हाँ, जो इतना कमजोर आशिक हो कि वो अजान की आवाज सुन के मोहल्ले की मस्जिद तक न जा सके, वो कभी भी जन्नत तक उसका इश्क उसको नहीं ले जाएगा। किसका इश्क जन्नत तक ले जाएगा? मैंने कहा वो जो नबी की आवाज को सुनकर, नबी की आवाज तो नबी की आवाज है, बल्कि नबी जिसको मुकर्रर कर दे आवाज देने के लिए, वो उस आवाज को सुनकर
पहली रात की दुल्हन को छोड़कर मस्जिद नहीं आता, बल्कि सर कटाने के लिए मैदान में आ जाता है। देख रहे आज लोग इश्क के दुश्मन क्यों हैं? तवज्जो, लोग इश्क के दुश्मन क्यों हैं? जानते हैं जिस दिन तुम आशिक बनोगे कोई टिक नहीं सकेगा, क्योंकि उकाब के बराबर में चिड़िए और कौवे उड़ ही नहीं सकते। उकाब के बराबर में, उकाब देखा है शाहीन बास, उकाब के बराबर में चिड़िया और कौवे उड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ऊंचा ऊंचा है। तो लोग चाहते हैं कि उकाब न बनने पाए, इसीलिए लोग इश्क के दुश्मन हैं। हर फिल्म का उन्वान इश्क, हर सीरियल का उन्वान इश्क, हर गाने का उन्वान इश्क। आपसे पूछता हूं, ये इश्क नहीं है, ये इश्क से हटाने का एक जाल है। जैसे अगर आपने कभी मछली का शिकार किया हो या चूहे को मारने के लिए पिंजरा रखा हो, तो मछेरे क्या करते हैं? हमारे यहाँ उसको सिद्दूड़ कहते हैं। सिद्दूड़ आप क्या क्या कहते नहीं पता। एक छोटा सा नहीं, एक कीड़ा होता है, बहुत बारीक सा पतला सा कीड़ा होता है, गेसा, गेसा कहते हैं हमारे, उसको सिद्दूड़ कहते हैं। वो मछली को बहुत पसंद है, तो क्या करते हैं पता है? मछली को पसंद है तो वो सिद्दूड़ लगाकर, गेसा लगाकर कि हम तुझे खिला रहे हैं, मगर वो खिलाते नहीं है, उसके पीछे एक नोकीला वो होता है, हाँ वो आता है चारा खाने, मछलियां आती है चारा खाने, लेकिन उसके हलक में वो कांटा फंसता है और मछली से हमेशा के लिए दरिया छूट जाता है। यही है ना, बहुत कीमती बात है। जाय करना है, आप जाय करो टांडा वालों, आपकी मर्जी है। हम जैसे फकीर बहुत दिनों तक आपको इस तरह जगा ना सकेंगे, इसलिए कि जिंदगी का भरोसा क्या है, कौन रहे कितने दिन। लेकिन याद रखना, हम रहे न रहे, हमारी ये सदाए बाज़गश्त तुम्हें कयामत तक बेचैन और मुस्तरिब करती रहेगी। तो तरीका क्या है? वो घेसा लगा करके कांटा चुबाया जाता है और हमेशा के लिए मछली से दरिया छुड़वा दिया जाता है। और बताओ, जब मछली दरिया से दूर हो जाती है, वो तो आई थी खाने के लिए, क्या जिंदा रह पाती है? क्या इज्जत से रह पाती है? अरे जब तक दरिया में थी, दरिया की रानी थी मछली, जब तक दरिया में थी, दरिया की रानी थी, दरिया उसकी मिल्कियत थी, वो दरिया काजिम सरमाया थी, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन वो बुरा और घिसे का उसके लालच में आई, कांटा चुबा, अब तड़प रही है। पहला काम दरिया छूटने पर तड़प रही है, दूसरा काम मर गई है, तीसरा काम बाजार में बेची गई है, चौथा काम जलील उसको खरीद रहे हैं। तवज्जो करें, मछली ने एक काम किया, दरिया छूटा, किसकी लालच में? घीसे की लालच में दरिया छूटा, मरी, जलीलों के रुस्वाओं के हाथों बिकी, बिकने के बाद छुरे से कटी, कटने के बाद टुकड़े टुकड़े हुई, टुकड़े टुकड़े होने के बाद जली, जलने के बाद हर नापाक और पाक के मुंह में आई और दांतों तले पिसी, और पिसने के बाद पेट में गई। अब मेरी ज़बान अदब खामोश है, लेकिन कहूंगा जरूर, अगर समझ सको तो। जब पेट में गई तो नापाकी बनी। ये मेरे दिल का दर्द है, कोई समझ सकता है तो समझ ले, इस पे बात पूरी कर दूंगा। तवज्जो, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। जल की रानी मछली, मलकाए दरिया, गंदगी और फुजले में बदली कैसे बदली? उसके बुरे दिन कैसे आए अच्छे दिन की बजाय? तवज्जो, अच्छे दिन की बजाय मछली के बुरे, कहा तो वो दरिया की रानी थी, कोई उसको कुछ कर नहीं सकता था। बोलो काम किसने बिगाड़ा? काम किसने बिगाड़ा? काम किसने बिगाड़ा? घिसे
اس نے گیسے کو اپنی غذا سمجھی، نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ رانی کیا بن گئی؟ عزلہ، گندگی، ناپاکی، بدبو، غلاظہ، پاخانے میں تبدیل ہو گئی۔ کون؟ رانی۔ رانی کا راج گیا، وطن چھوٹا، فضلہ بن گئی فضلہ۔ اب میں آپ کو فضلہ تو نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، یہ دن آئے کیسے؟ مچھلی رانی بنی تھی دریا کی، اور آپ پوری سلطنت کے بادشاہ بنے تھے۔ مچھلی دریا سے وفا کر رہی تھی جب تک دریا میں تھی سب کچھ، اور تم عشق مصطفیٰ سے وفا کر رہے تھے تب تک سب کچھ تھے۔ بادشاہ تم تھے، تاجدار تم تھے، آقا تم تھے، ماوا تم تھے، مولا تم تھے۔ زمانہ بھکاری تھا، تم بھیک دے رہے تھے۔ زمانہ شاگرد تھا، تم استاد بنے ہوئے تھے۔ تمہارے گھروں میں ابے دادے نوکریاں کر رہے تھے جو آج اترا رہے ہیں۔ ابے دادے نوکریاں کر رہے تھے جو آج اترا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ نوکریاں کر رہے تھے آپ کے ابداداؤں کی، اباؤں کی، لیکن کیا ہوا؟ پھر انہوں نے سوچا کہ مسلمان عشق کا بندہ ہے، مسلمان عشق کا بندہ ہے۔ عشق سے ہٹانے کے لیے عشق کا جال بچھایا جائے۔ ٹھیک جیسے مچھلی کو دریا سے نکالنے کا اگر ڈائریکٹ آٹا ڈالتے تو نکال پاتے نہیں، تو ڈائریکٹ اگر زنا، پاپ، جوا اور شراب کا کانٹا ڈالتے کوئی مسلمان نہیں جاتا۔ مجھے یقین ہے میری قوم کتنی بھی نیچے سطح پہ چلی جائے وہ کبھی نبی کے غدار نہیں ہو سکتی۔ کوئی مسلمان نبی کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے مچھلی کو گھیسے سے پھنسایا ویسے تم کو کس سے پھنسایا؟ عشق کے بندے ہو، عشق سامنے لایا، عشق سامنے لایا، لیکن مقابلے میں نام تو عشق کا تھا لیکن وہ عشق نہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق اس کو کہتے ہیں، عشق کس کو کہتے ہیں سمجھ لو، عشق اس کو کہتے ہیں جو گمنام کو شہرت عطا کرتا ہے۔ عشق اس کو کہتے ہیں جو بدنام کو نیک نام بناتا ہے۔ عشق اس کو کہتے ہیں جو بگڑے ہوئے کو سدھار دیتا ہے۔ عشق اس کو کہتے ہیں جو بغداد کا میخانہ چھڑا کر مکے کے خدا خانے تک لے جاتا ہے۔ عشق اس کو کہتے ہیں جو یتیموں کا مال نہیں چھنواتا بلکہ یتیموں کے سر میں ہاتھ پھرواتا ہے۔ عشق اس کو کہتے ہیں جو منصور کو مل جائے تو اپنے زمانے کے ولیوں کا امام بنتا ہے، اگر صابر کو مل جائے وہ اپنا جنازہ خود پڑھاتا ہے، اگر باقی باللہ کو مل جائے تو وہ نان بھائیوں کو بھی باقی باللہیت کا مظہر بناتا نظر آتا ہے۔ ہاں عشق اگر مجدد الفسانی کو مل جائے تو وہ زمانے کا اللہ اکبر امام الہدیٰ بنتا نظر آتا ہے، اکبر کے فتنے کو دھول چٹاتا نظر آتا ہے۔ عشق اویس کو مل جائے تو وہ شتربان جو ہے اتنا بلند ہو جاتا ہے، عشق والا کتنا بلند ہوتا ہے کہ سب نبی سے دعا کرواتے ہیں، اور نبی بلال نبی اویس کے پاس اپنے صحابہ کو بھیج کر کہتے ہیں جاؤ میرے اویس کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے۔ نبی جس سے دعا کروا رہے ہو وہ عاشق ہے، نبی جس سے دعا کروا رہے ہو وہ عاشق ہے۔ یاد رکھیے یہ جو عشق کا گھیسا ڈالا گیا عشق نہیں تھا، کیونکہ یہ جس عشق کی بات کر رہے ہیں اس میں تو آدمی زانی بن رہا ہے، اس میں تو آدمی شرابی بن رہا ہے، اس میں تو آدمی جواری بن رہا ہے، اس میں تو آدمی ماں باپ کا نافرمان بن رہا ہے، اس میں تو لڑکیوں کو لے کے بھاگ رہا ہے۔ عاشق لڑکی لے کے کبھی نہیں بھاگ سکتا، اور جو عاشق ہوگا وہ لڑکی لے کے نہیں بھاگے گا، اور جو لڑکی لے کے بھاگے گا وہ آوارہ گنڈا تو ہو سکتا ہے، عاشق نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ بتاؤ، ہمارے یہاں عاشق کا دوسرا نام مجنو ہے، اللہ اکبر، لیکن مجنو نے پوری زندگی لیلا کو بالغ ہونے کے بعد کبھی دیکھا نہیں۔ کسی نے پوچھا او مجنو لیلا لیلا کرتا تو ہے لیکن لیلا کو دیکھا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہا ارے جو محبوب کی عزت کو تار تار کر دے وہ عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو نظر کے ڈر سے دیکھی نہ آنکھ بھر، میں تو نظر، تو یہ عشق کے نام پہ گنڈا گردی پھیلائی جا رہی ہے، عشق کے
حملہ. میں ہندوستان میں اپنے شریف لیڈروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. میں نے کہا جس دن پکچر کے ہیرو فلم میں لڑکیاں لے کر کے بھاگنا بند کر دیں گے اس دن کبھی بھی کسی کی بیٹی کا ریپ اور وہ بھی گینگ ریپ کبھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ریپ ہمارے لڑکے وہیں سے سیکھ رہے ہیں. میں صرف مسلمانوں کو اپیل نہیں کر رہا ہوں, ہندو میرے بھائی جو ہمارے ملک کی جو ہے وہ اکثریت ہے وہ بھی اس اعتبار سے ہمارے ہیں کہ وہ برادران وطن ہیں. ہمیں جہاں اپنے بچوں کا خیال ہے ہمیں ان کا بھی خیال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پڑوس اگر نشے میں ہوگا تو ایک دیوار پھلانگ کر کے نشہ ہمارے گھر میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم بھارت کو نشہ مکت بھی کرنا چاہتے ہیں اور بھارت کو زنا مکت بھی کرنا چاہتے ہیں, اور نشہ مکت اور زنا مکت کرنے کے لیے پکچر میں جو زنا دکھایا جا رہا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. شراب جو دکھایا جا رہا ہے کہ ایک ہیرو, آپ بھی لوگوں سے سنتے ہیں, آپ بھی آ کے سناتے ہیں, ایک ہیرو محبت میں ناکام ہوتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کروں کیا, دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے, بیٹھ کے کہتا ہے یار بتا کروں کیا, وہ کہتا ہے چھوڑ یار جب سب نے غداری کی تو ہمیں نشے سے محبت کرنا چاہیے. پھر وہ نشیڑی بن جاتا ہے, نشہ کرنے لگتا ہے, نشہ کرتے کرتے پھر وہ چور بھی ہو جاتا ہے, وہ قاتل بھی ہو جاتا ہے, ماں کا مرڈر کرتا ہے, دوستوں کا مرڈر کرتا ہے. یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں بچے, یہ بچے کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ ایک بات میں بتاؤں, یہ تمہارا فلموں کا عشق ہے. اب ذرا توجہ سے سن لیں, یہ تمہارا فلموں کا عشق ہے جو اچھے بچوں کو نشیڑی بنا رہا ہے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں او میری قوم کے بھولے بھالے بچوں, تم عشق اس سے کرتے ہی کیوں ہو جو غداری کرے؟ عشق اس سے کرتے ہی کیوں ہو جو غداری کرے؟ جو غدار ہو وہ محبوب نہیں ہو سکتا, اور جو محبوب ہو وہ غدار نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم شفقت سب پہ کرتے ہیں, تعلقات سب سے رکھتے ہیں, دوستی سب سے کرتے ہیں, لیکن محبوب ہم نے صرف ایک ہی کو بنا رکھا ہے, ایک ہی کو, اور وہ صرف وفادار نہیں ہے بلکہ وہ تو جانے وفا ہے, وہ تو شان وفا ہے. ہمارا محبوب ایسا جانے وفا ہے کہ جہاں باپ نہیں آئے گا باپ ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائے گا, اس قبر کے اندر ہمارا محبوب تشریف آبائی زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ, سادات اکرام. بہت اچھا پیغام حضرت. باپ قبر میں نہیں آئے گا, نہ میرا نہ تمہارا. اور یہاں بڑے سچے پیر لوگ بیٹھے ہیں, اس لیے ان کی ہمت سے میں سچی بات کر دوں, آج کل کے دور کا پیر بھی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا, لیکن رسول اللہ ہی ہے. ہاں, پیروں کو دل دو جان دو سب دو, لیکن سب سے زیادہ پیار کس سے کرو؟ لیکن سنیو تم کمزور ہو رہے ہو. مجھے جس کو جتنی گالیاں دینا ہے کنٹراکٹ لے لے گالی دینے کا, لیکن میں گالی پروف آدمی ہوں, الزام پروف آدمی ہوں. واٹر پروف دیکھا, میں گالی پروف ہوں. واٹر جیسے واٹر پروف پر پانی اثر نہیں کرتا, میری صحت پہ گالیاں اثر نہیں کرتی, کیونکہ میں امام حسن والا ہوں. منبر پہ گالی دی جاتی تھی تو کہتے تھے اگر تو کہہ رہا ہے سچ تو اللہ مجھے سدھار دے, اور تو غلط کر اور یقیناً کرے تو اللہ تجھے سدھار دی جا. میں حسنی ہوں اس لیے گالی مجھے, لیکن ایک بات ضرور کہہ جاؤں گا, سنیو کمزور پڑ رہے ہو تم, کہیں نہ کہیں اظہار محبت میں اپنے نبی سے زیادہ اپنے پیر کو اہمیت دے رہے ہو. معاف کرنا, یہ شاعر لوگ, مجھے شکایت ہے آپ لوگ, یہ شاعر لوگ جب نبی کی نعت پڑھتے ہیں نا تم ایسے چپ بیٹھتے ہو جیسے تمہیں سانپ سونگ گیا, لیکن جب تمہارے پیروں کا نام آتا ہے تو تم نوٹے اڑاتے ہو. یہ میں نے روز دیکھنا ہے اور روز دیکھتا ہوں, روز سنتا ہوں. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, دل جلتا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سن رہے ہیں, اور یہ سچے پیر لوگ, یہ سید, یہ علماء, یہ سلیم میاں جیسے سید,
आसिफ मियाँ जैसे, ये अदनान मियाँ जैसे, ये मुजफ्फर मियाँ जैसे, और ये नायबीन रसूल अल्लामा ज़ाहिद जैसे, और इन सब के नाम मुझे नहीं पता, हज़रत अल्लामा मुफ्ती राशिद मरकज़ी जैसे और भी लोग, सबके नाम नहीं पता। सब मेरे सर के ताज, मुझसे बड़े हैं इल्म में और अमल में। उम्र में कोई छोटा हो सकता है लेकिन इल्म में, लेकिन ये देखता हूँ कि पैसा लुटाते हो। कब नबी का नाम आया नहीं, पीर का नाम आया। तो शायर क्या करता है पता है? जहाँ से उड़ता है, फिर नबी पर एक एक शेर पढ़ा, और जिसके नाम पर छपे हुए गांधी आने लगे तो उसको वो बार बार दोहरा रहा है, मटक मटक के दोहरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए। सब शायर की बात नहीं करते। आज भी कोई लोग हज़रत हसन के नक्शे कदम पर है, उनकी जूतियाँ मेरे सरों पर, वो मेरे आका की नेमत है। लेकिन ये माहौल कौन बना रहा है? तुम। नमक किसका खा रहे हो? नमक किसका खा रहे हो? नमक हलाली तो करो। अल्लाह मिला उनकी वजह से, कुरान मिला उनकी वजह से, दीन मिला उनकी वजह से। ये रोटी के टुकड़े भी उन्हीं के सिक्के में मिल रहे हैं। मेरे इमाम ने हमें मसलक दिया है। मैं फिक्रे रज़ा का गुलाम हूँ, बंदे फिक्रे रज़ा हूँ। मेरे इमाम कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिब हो तुम। जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी। सुन लो और दिल के कानों से सुन लो, सुन लो और दिल के कानों से सुन लो। लेने की बात आए तो नबी का दर, लेने की बात आए तो नबी का दर, और किसी का जिक्र करने की बात आए तो गैबन शाह, लक्कड़ शाह, पक्कड़ शाह, क्या क्या शाह ले आते हो। सबके जिक्र करो, मुझे एतराज नहीं है। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मुमकिन है सबको मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद क्यों उन्हें जाना, उन्हें माना ना रखा गया से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक। अब सुनो मेरी बात, सुनो अब सुनो। अगर नारा लगाना है ना, जब हुजूर की अज़मत का ऐलान हो तो एक नारा लगा दो, सब नारे सिमट आएंगे। वो है कौन सा? मोहम्मद हमारे, बुलंद आवाज से मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। बस एक नारा लगा दो, सब नारे सिमट आएंगे। तवज्जो, लेने की बात आए आमिना का लाल, और जिक्र की बात आए दूसरे लोग। अपने अब्बा को लेके बैठते तो इतनी लंबी लंबी फिरते, मेरे अब्बा ऐसे, मेरे दादा ऐसे, मेरे परदादा ऐसे। नहीं, कोई अब्बा का जिक्र नहीं हो। आज के बाद हम कोई अब्बा दादा की तारीफ नहीं करेंगे, हम जिक्र करेंगे तो सिर्फ जिक्र मुस्तफा का। हाँ, बवक्त जरूरत तारुफ की जरूरत पड़ जाए तो अलग बात है, बिल्कुल भूलना भी नहीं है, लेकिन जिक्र रसूल में फना हो जाओ। तो मेरी गुजारिश है, एक तो ये कि उनका जिक्र नहीं करते, उससे नुकसान क्या हो रहा है अल्लामा ज़ाहिद साहब पता है? नुकसान ये हो रहा है कि हीरो ने किसके साथ शादी की है आपको ये तो पता है, लेकिन रसूलुल्लाह ने किनके साथ शादियां की है आपको ये नहीं पता। वजह क्योंकि हुजूर का जिक्र नहीं हो पा रहा है। हमारे सारे बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह का जिक्र किया, हुजूर। इसीलिए मेरा मशवरा है, मैंने उर्स रज़वी के मौके में भी लोगों को कहा था, खतना करो बच्चे की तो अज़मत मुस्तफ़ा का जलसा रखो। हाँ, शादी करो बच्चे की तो भी अज़मत मुस्तफ़ा का जलसा रखो। घर में मैयत हो जाए तो भी अज़मत मुस्तफ़ा का जलसा रखो, और मुकर्रिर को पाबंद करो, कोई जिक्र नहीं चलेगा। अज़मत रसूल की महफिल में सिर्फ तुझे अज़मत रसूल बयान करनी है, शान रसालत बयान करनी होगी। हाँ, बस फिर देखो बच्चा बच्चा डूब जाए इश्क़ रसूल में ना, तो फिर कहना। साहबा ने यही कहा। हज़रत अबू हुरैरा क्या करते थे पता है? सुन रहे आप?
नहीं, कोई बात सुन रहे? हाँ, हज़रत अबू हुरैरा क्या करते थे पता है? उनकी ड्यूटी थी, ये सहाबा का मसलक बयान कर रहा हूं, उनकी ड्यूटी थी मदीने मुनव्वरा के बाहर जो रास्ता एंट्री करता था, मेन रास्ता, वहां जाके बैठ जाते थे अबू हुरैरा बैठ जाते थे। और जो काफिला आता था पूछते थे क्यों आए हो, वो कहते थे तिजारत के लिए, तो कहा जाओ। लेकिन वो कहते थे नबी की जियारत के लिए आए, नबी के मज़ार मुक़द्दस की ज़ियारत के लिए आए। कहते थे बैठो, पहले सुन लो नबी कैसे थे, और पहले सुन लो नबी कैसे थे, नबी कैसे थे, सुन लो कैसे थे। अबू हुरैरा जैसा बयान करते थे, अगर उसको मैं 14वीं सदी की ज़बान में बयान करूं तो उसको सुन लो कैसे थे। जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, जिसके आगे सरे सरबरा खम रहे, उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम, उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम। उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन दवा की लताफत पे लाखों सलाम। नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, वो नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुलें कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सतकुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात तो वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बैरे समाहत पे लाखों सलाम, मौजे बैरे समाहत पे लाखों सलाम। जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। खाई कुरान खाते गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। और फिर सब पर सलाम भेजते भेजते आकर कहते दिल समझ से वरा है, दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। और फिर तमन्ना करते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो। महशर का समा बयान हो रहा है, क्या बयान हो रहा है? जब वो महशर में आएंगे, जब वो महशर में आएंगे तो हजारों फरिश्ते उनको घेर करके लाएंगे, और जो देखेगा वो कहेगा नबी पे सलाम हो। वो कहते हैं काश महशर में जाओ, उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। जब सब सलाम भेज रहे हो तो मुझसे खिदमत की कुछ सीखे मुस्तफा जाने रहमत पे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने ताना शरीफ, सादाते ताना हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादिर साहब किबला। सबका जिक्र करो, मगर ज्यादा जिक्र किसका करो? हुजूर का। डूब जाओ जिक्र में, बच्चों को भी बताओ। तो मैं क्या कर रहा था? ओ नादानों, इश्क उनसे करते ही क्यों हो जो धोखा दे? जो महबूब है वो धोखेबाज नहीं, और जो धोखेबाज है वो अपना महबूब कैसा कैसा महबूब? अल्लाह को देखकर भी हमें नहीं भूला। अपना महबूब कैसा? सारी जिंदगी हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहा। अब बताओ उनको छोड़कर किधर किधर जा रहे? ना जाओ, हुजूर से इश्क करो, सच्चा इश्क करो। और इश्क करने का तरीका ये है, जो जिससे जितना इश्क करता है, जो जिससे जितना इश्क करता है उसका जिक्र उतना ज्यादा करता है। आका पे दुरूद भेजो, हुजूर का जिक्र करो, और हुजूर से वफा करो। इंशाअल्लाह कब्र में ठाठ से सोओगे, जिस्म तो जिस्म है, कफन भी मैला नहीं होगा, फरिश्ते भी ताज़ीम करेंगे। नकीरैन करते हैं ताज़ीम में विदा होकर तुझ पे ये इज्जत मिली है, तो याद रखिए उससे क्यों इश्क करते हो? जो गद्दार, उससे इश्क करो जो जाने वफा है। गालिब ने किसी से इश्क किया, फिर गालिब को किसी ने धोखा दिया, तो गालिब ने कहा दिल ही तो है ना संगे खश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें हंसाए क्यों। और एक मकाम पे कहा था
जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। गालिब कह रहा है कि मेरा धोखेबाज महबूब इतना बदमाश है कि मैं अब उसकी गली में कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन अहमद रजा ने जिससे दिल लगाया और ऐसी वफा मिली कि अहमद रजा ने ये नहीं कहा कि जिसको जानो दिल अजीज उसकी गली, गली में जाने की बात नहीं कि गली छोड़ो नहीं कहते हैं, फिर के गली गली तबाह तो करे सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से, तेरी गली से, तेरी गली से जाए क्यों। गालिब गद्दार महबूब की गली में जाना नहीं चाहता और अहमद रजा जाने वफा की गली से आना नहीं चाहता। जिंदाबाद। बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले या रसूल अल्लाह। और बात आ गई सुन लो, क्योंकि गालिब का महबूब मरने के बाद भी जनाजे में नहीं आएगा। गालिब भाई दीवाने गालिब में से सामने है, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ गालिब से, वैसे मैं गालिब से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि तक़वियतुल ईमान के रद में जवाब जब अल्लामा फजल हक तहरीर में दे रहे थे नस्र में, तो वो गालिब का जो नज़्म में जवाब दे रहा था। तक़वियतुल ईमान के रद में जवाब देने वालों में गालिब का नाम भी है। हाँ, वो पूरी मसनवी मौजूद है। नहीं आप नहीं तवज्जो नहीं दे रहे, मैं ए भैया बाबू इतने अच्छा है मत बोला। ये मुनाजरे में सब बोलते हैं, मैं मुनाजिर नहीं, सूफियों का गुलाम हूँ। सुन ले बात इनको पहुंच रही है। गालिब का महबूब मैयत के बाद भी उसके जनाजे में आने वाला, अगर तवज्जो तो बोलो आने वाला, आने वाला नहीं है। क्यों? गालिब कहते हैं हमने माना कि